नहीं मेरी नहीं है जी। मैं अर्ज कर रहा था कि दरम्यान विच या अखीर विच लफ आवेगा ना ते इहदे उत्ते मद्दा नहीं पाना। मद्दा सिर्फ उदू पाना जदों शुरू विच आवे ते आ दी आवाज वास्ते। आ वास्ते शुरू विच मद्दा है ते दरम्यान ते अखीर ते मद्दा कोई नहीं। ठीक है। मसलन लिख रहा है ना, जिस तरह ए तीजे नंबर ते बीबा लिखिया जे ते अज लिखिया ने ते फिर मद्दे दी जरूरत नहीं, ते जे आज लिखिया ते फिर मद्दा ठीक है। अच्छा, इन्हां दूजी लाइन च खत जिहड़ा ना, खत चूंकि अरबी दा लफ्ज है, इहदे विच तोए होएगा, दूजा वाला तत्ता होएगा। खखा ठीक है, तत्ता जिहड़ा ना वो दूजा वाला होएगा। ठीक है जी। सब अगे इन्हां लिखिया सजा। सजा दे विच ओही गल है, अखीर ते आया अलफ आ दी आवाज लैके इहदे अगे मद्दा इहदे उत्ते जरूरत नहीं। सजा विच या थले बाजार विच दरम्यान विच आया आ दी आवाज लैके इहदे उत्ते मद्दे दी जरूरत कोई नहीं। ठीक है जी। यानी अलफ जो शुरू विच आवे आ दी आवाज दे नाल ते मद्दा पवेगा, नहीं ते नहीं पवेगा। दरम्यान ते अखीर विच कदी भी नहीं पवेगा मद्दा। दरम्यान विच भी नहीं आंदा, अखीर विच नहीं, अलफ दे उत्ते नहीं आंदा। बाजार विच अलफ दे उत्ते मद्दा नहीं होएगा, सजा विच अलफ उत्ते मद्दा नहीं होएगा। आखिरी ने लिखा बीबा अज बाजार चल। अच्छा, बीबा बी वखरा ते बा वखरा ना। बीबा मैं थले लिख दिता बी बा, बे दे नाल ये दस्या सी मैं, ई या ये जदों आंदी है ते उत्ते दो बिंदियां होंदियां, बी बा। ठीक है जी। बब्बे दे नाल ई वे, फिर बब्बा है, फिर अलफ है, बी बा। थले जेर एक पासे छोटी जी लकीर नजर आ रही तुहानू, ये असीं बाद विच डिस्कस करांगे। अज बाजार विच फिर ओही अलफ दे उत्ते मद्दा नहीं आवेगा। सजा, बाजार, जा, खा, इन्हां उत्ते मद्दा नहीं आएगा क्योंकि दरम्यान या अखीर विच आ रहा। चल ठीक है जी। अच्छा, लल्ला जेड़ा है चल दा लाम जड़ी है ना थले छड़ी दी नहीं, उत्ते तक ना अध तक लेके जाई दी है। थले मैं नाल लिख दिता चल। आम जेड़े ना लाम ओदे उत्ते अध तक जांदी है, उत्ते लेके जाई दी है। जड़ी है ओदी शक्ल जड़ी है, दायरा जेड़ा चन्न वर्गा बनाना चाहिए। दूसरा अमरजी दा होमवर्क है। ठीक है। ए बात विच इन्हां ओही काम कीता ना, बात अलफ दे उत्ते मद्दे दी जरूरत नहीं। जा, खा, बा, बात, इन्हां उत्ते अलफ उत्ते मद्दे दी जी जी। अमर जी जरा अपना कर लो। एक मिनट जरा जी। जी जी। आ गया नहीं है अमर होमवर्क लिखिया। अच्छा, वही है, वही सी जान। एक मिनट, मैनू इत्थे मैनू नहीं नजर आ रहा ना जी, स्क्रीन तो हाँ जी, तो फिर मेरा आ गया जी अमर होमवर्क। अच्छा, ए बे बब्बा ठीक है। अगे बात है ना, अलफ उत्ते मद्दे दी जरूरत नहीं। बात, जात, खाट, अच्छा, सजा, जुदा, आदि आवाज अखीर या दरम्यान च अलफ आवे ते आदि आवाज होंदी है, शुरू विच नहीं होंदी। शुरू विच अ दी होंदी है, एड़े दी होंदी है। अंडा अक्सर उत्थे असी मद्दा शुरू विच आ करना होवे ते मद्दा पाना पैंदा, दरम्यान ते अखीर च मद्दे दी जरूरत नहीं होंदी। बात विच मद्दा पाया गया, एदी जरूरत नहीं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जे आ जा लिखना है ते ओदे उत्ते अलफ आ उत्ते मद्दा पावांगे। ठीक है ना, आ उत्ते मद्दा अखीर ते नहीं, जा विच नहीं पावांगे, खा विच नहीं पावांगे। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, बटन, बार, बरकत, तत्ता ठीक ही होएगा। पप्पा, पत, पान। अच्छा, पाक भी जरा कक्का पाया, काफ पाया ना, वो मैं सेट कर दिता ना, और सेटिंग थोड़ी जी सही नहीं है, बाकी ठीक है। लफ्ज ठीक लिखिया, सेटिंग नहीं सी। अगे पट, पास, अगे पवन। मैं दसिया सी ना कि जरा वाह दी आवाज है, ओ भी है, ऊ भी है ते ववा भी है। ये पवन विच जुड़ के आवेगा ना, उत्ते मैं लिख दिता पवन पे वाह। अच्छा जी, आ जड़ा ऊपर जी जुड़ के आएगा, तुसी बकरे लिख देते ने वैसे ठीक है जी। अच्छा, तत्ता तान भी ठीक है, तार, तन, ताल, ताज। अच्छा, तख्त खखे तो बाद जुड़ के आवेगा ना, एक कोई शाहमुखी च होंदा कि सारे जुड़दे चले जांदे ने अक्षर। तख्त में थले लिख दिता है, तत्ता है, खखा है, फिर तत्ता है, जुड़ के आएगा, टुटिया नहीं। टुटदा जे रे दाल वर्गियां ते अलफ ते बाकी सारे जुड़ के आउंदा। इसे तरह थले में लिख दिता लले दा, लाम दा सेट करने लई बल, बाल, जल, चल, लाल ना लिख दिता। ते ए जेड़े ना लाम दी सेटिंग तुसी वेख लो ना कि अध तू थले जाके ते फिर वापस आंदी है, से ओ जेड़ी गुलाई है ओ पूरी होंदी।
ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਪਾਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਤੱਤੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੋ, ਹਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਲਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਡਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਕੀਰ, ਇਸੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਨੁਕਤੇ ਬਸ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਤਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਦੋ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਭਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਹੀ ਤੇ ਫੇ ਤੇ ਤਤਾ ਖਖਾ ਫਿਰ ਤਤਾ ਤਖਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਿਕਰਾ 4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਫਾ 3। ਅੱਛਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਜੀ ਇਹ ਜੀ 4 ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਆ ਗਿਆ। 3 ਜੀ, 3 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦਾ, ਮੱਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਲਫ। ਅਲਫ ਮੱਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਲਫ ਨੇ, ਦੋ ਐੜੇ ਨੇ, ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੜਾ ਹੈ। ਆ ਖਾਲੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆ, ਦੋ ਐੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਅਬ ਐੜੇ ਨਾਲ ਬੱਬਾ, ਅਲਫ ਨਾਲ ਬੇ, ਅਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਰਾ ਪਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇ ਬੇ ਰੱਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਲਫ ਬੇ ਅਬ, ਰੇ ਬੇ ਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾ ਲਓ, ਰੇ ਬੇ ਰੱਬ, ਦਾਲ ਬੇ ਦਬ। ਜੇ ਸੀਨ ਬੇ ਸਭ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਫ ਬੇ ਅਬ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ, ਅਲਫ ਜੀਮ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੇ ਚੱਚਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਖਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਅਲਫ ਖੇ ਅਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਲਫ ਮੱਦਾ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਮੱਦਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਜ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੱਦਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਲਫ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲਮਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਅਲਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਰਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਰੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਵਾ ਲਾ ਲਓ, ਵੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਦਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਦੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਫ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਰਾ ਰੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫ ਤੇ ਜੀਮ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਦੱਦਾ ਅਲਫ ਤੇ ਜੀਮ, ਦਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦਾਲ ਅਲਫ ਜੀਮ ਦਾਜ, ਰੇ ਅਲਫ ਜੀਮ ਰਾਜ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਜ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਨੌਨ ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਦਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅਲਫ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਅਲਫ, ਹਾਂ ਦਾਲ ਅਲਫ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਲਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਰਫ ਮੈਂ ਦੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਲਫ ਤੇ ਦਾਲ ਹੈ, ਅੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਫ ਤੇ ਦਾਲ ਅੱਧ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਲਫ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਦਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਦ, ਅਲਫ ਦਾਲ ਅੱਧ ਤੇ ਅਲਫ ਮੱਦਾ ਦਾਲ ਆਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਲਫ ਤੇ ਦਾਲ ਆਦੇ ਤੇ ਰੇ ਤੇ ਦਾਲ ਰਰਾ ਤੇ ਦਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਦ। ਵਵਾ ਤੇ ਦਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹ ਦਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅਲਫ ਦਾਲ ਆਦੇ ਤੇ ਵਾਓ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨॉन ਪੂਰਾ ਵਾਓ ਆਏਗਾ, ਕਨੈਕਟਡ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਓ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਆਵੇ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਲਫ ਹੋਵੇ, ਸੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਨ ਵਾ ਸੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਰੇ ਵਾ ਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਫ ਦਾਲ ਆਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਡ। ਅਲਫ ਤੇ ਡਾਲ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ
अज हो जाएगा, रे पा लवांगे ते अर हो जाएगा, रे पा लवांगे ते अर हो जाएगा, अलफ ते रे अर, अलफ ते दाल अद, ते वाह पावांगे ते ओ हो जाएगा, क्योंकि वाह ज्यादातर ओ दी आवाज देंदा, अब नहीं होएगा, ओ होएगा। उसके बाद अलफ ते ये ई। एक मिनट डॉक्टर साहब, जरा ਤੁਸੀਂ ਵਾਓ ਦਾ ਉਹ ਜਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਬਣਦਾ? अलिफ ते वाओ हमेशा ओ ही पढ़िया जाएगा, स्वाइस दे के वाह दे उत्ते खास निशान पाओ ते आवे, ए वाह दरमियान विच नॉर्मली वाविल ही होया जाएगा। अलफ ते वाह ओ, सीन ते वाह सो, रे ते वाह रो, रव नहीं पड़ेगा कोई, रो ही पड़ेगा। जीम ते वाह जो, जब कोई नहीं पड़ेगा। स्वाइस दे के जबर शबर पा के इंडिकेट किया जाए कि इत्थे वाह जिहड़ा है कॉन्सोनेंट। नॉर्मली ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਵਲ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਊ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਅਲਿਫ ਵਾ ਓ, ਊ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਗਿਣਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਊ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਲਫ ਇਹ ਈ ਸੀ, ਅਲਫ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਫ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ, ਡਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ डॉक्टर साहब ई केड़ी सूरत सीगा? अलफ से छोटी है, सेकंड लास्ट है ना, सेकंड लास्ट अलफ से छोटी, अलफ से छोटी है, छोटी ये वे ई, नॉर्मली वड्डी ये वे ए। ठीक है जी, ठीक है, छोटी ये ई है ना। हुन ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾਲ ਤੇ ਅਲਫ ਦਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਲਫ ਤੇ छोटी है ऑलवेज इज ई है जी, ई पढ़िया जाएगा, हर जगह ई पढ़िया जाएगा, जिदा ईस्टर कहना होवे। हां जी, हां ठीक है जी, समझ आ गए। हाँ, दो होने तो तां जे ये तो बाद कुछ आवेगा तो नाल ये जुड़ जाएगी, दो नुक्तियां दे नाल जुड़ेगी। ठीक है ना जी, ईस्टर लिखना है फर्ज कीता तो ये हाँ बब्बे वांगू हो जाएगी दो नुक्तियां दे नाल, वो अलहदा है। वो बाद विच ना जरा मुश्किल है तो मैं नहीं पाया। अलफ ये ई है, दाल ते ये दी है, रे ते ये री है, रे ते ये री है। इस दी पहला तुसी सब तो उतला हरफ आ लिख लो, आरी। ठीक है जी, सब तो अलफ मद्दा है ना, अलफ मद्दा आ, रे ये री, आरी हो गया। लो जी आ गई, शुक्र है। उसके बाद ए पाकिस्तान है ना जी, फिर हुन ओथे तुसी तसव्वुर नहीं कर सकते किहड़े हालात। हां नहीं कोई गल नहीं, यही मजेदार गल है। प्रेस में जाना ना, फलानी शायद छपी है, वो कहता नहीं जी वो पई ये बत्ती गई रही है, बत्ती गई हुई है। हां ते ओ ते फिर बोलिया नहीं जा सकता, यकीनन मेरे भी जानती है, ओदे भी जानती है, काम ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅਲਫ ਇਹ ਈ, ਰੇ ਇਹ ਰੀ ਹੈ, ਰੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਫ ਹੈ ਅਲਫ ਦਾਲ ਅਦ, ਅਲਫ ਦਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, पूरी पावांगे, जे अखीर ते आवे ते पूरी पावांगे, मुक गई। क्योंकि फिर वड्डी ये नाल कंफ्यूजन हो सकदा, वड्डी ये ते छोटी ये अखीर उते पूरी होवेगी, दरमियान ते शुरू विच दो नुक्तियां दे नाल आवेगी, सिर्फ बब्बा ही होवेगा, नुक्ते दो होंगे, बिंदियां दो होंगी, दरमियान ते शुरू विच किधरे भी, अखीर विच पूरी आवे। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि अरब ये ई है ते रे ये री है, री सब तो उत्ते जिहड़ी शक्ल है, सब उत्ते मद्दा आ ते री लाओगे ते आरी। ठीक है जी, इस तरह वावे नाल वा नाल अलफ लाओगे, वा ते अगे री, वारी। सीन अलफ सा लिखोगे, सा तो शायद लिखिया ही सी, अगे री ये री, सारी हो जाएगा। उसके बाद जी अलफ ये ई। जे डॉक्टर साहब जेड़ा हुन टॉप दे दो ने लफ्ज, एक ते ई मतलब छोटी ई साउंड ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਈ ਸਾਊਂਡ, ਵੱਡੀ ਇਹ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਈਰ ਤੇ ਏਰ, ਦੀਰ ਤੇ ਦੇਰ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੁਕੀ ਚ ਸੀਰ ਤੇ ਸੇਰ, ਪੀਰ ਤੇ ਪੇਰ, ਬਲਕਿ ਪੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾਰਮਲੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ जी। अच्छा जी, तीसरी लाइन दरमियान वाली लाइन,
ਹਾਂਜੀ ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇ ਆਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਲਾਹਨੇ ਆ, ਪੇ ਲਾਨੇ ਆ ਆਪ ਆਪ ਜੀ। ਆਪ ਤੇ ਪੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਤ ਆਤ ਜੀ। ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੋਏ ਵਾਲੀ ਪਾਓਗੇ ਟੇ ਤੇ ਆਟ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਆਰਟ, ਵਿਚਕਾਰ ਰੇ ਪਾ ਦੇंगे ਤੇ ਆਰਟ ਆਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਸਾ ਆਸ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾ, ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦਾ ਤੇ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਅਲਫ, ਬੇ ਅਲਫ ਬਾ ਆਬਾ। ਅੱਛਾ ਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇ ਪਾ ਲਓ, ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਾ ਤੇ ਆਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਟੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੋਏ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਟਾ ਆਟਾ, ਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾ ਤੇ ਆਟਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਟੈਂਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਟਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਰੀ, ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦਾ ਜੀ। ਆਰੀ, ਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੇਯਬੀ, ਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਬਾ ਪਾ ਲਓ, ਬੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਆਬੀ, ਆਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੱਦਾ ਪਾਇਆ ਦਾਲ ਪਾਇਆ ਆਦੀ, ਆਦੀ ਆਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਆਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਦ ਤੂੰ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਤੂੰ ਆਦੀ, ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਰਫ ਉਹ ਹੀ ਆਬੀ ਹੈ, ਆਬੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪੀ ਆਪੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਤੀ ਆਤੀ। ਹਾਂ ਟੈਂਕਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੋਏ ਪਾ ਕੇ ਆਟੀ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਟੀ ਸ਼ਾਟੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਇੱਟੇ ਜੇਠੀ। ਅਗਲਾ ਜੇ ਆਨੀ, ਆਨੀ ਨਾਲ ਜੀ ਆਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਬੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਅਬ ਜੀ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਅੱਗੇ ਅਬ, ਅੱਗੇ ਅਦ, ਅੱਗੇ ਈ, ਅੱਗੇ ਏ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨੂਨ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਸੇ, ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾ ਲਾਓਗੇ ਜੀਮ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਚਾ ਲਾਓਗੇ ਅੱਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਲਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਕਾ ਲਾਓਗੇ ਕਾਫ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਗਾ ਲਾਓਗੇ ਗਾਫ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਫ ਤੇ ਜੀਮ ਅਗ ਅੱਜ, ਅਲਫ ਤੇ ਗਾਫ ਅੱਗ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬਦਲਨੇ ਆ ਜੀ, ਜੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੰਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? ਬਿੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ 3 ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੱਦਾ ਆਏਗਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਨਾਰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਆਏ ਨਾ, ਉਥੇ ਮੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਨਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੱਦਾ।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦਾ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਲਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਐੜੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਾਰ ਨਾਰ ਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਅਬ ਅੱਕ ਗਿਆ ਏ, ਅੱਗ, ਇਹਦੇ ਆ ਤੇ ਆਗ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਲਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅ ਏ, ਅੱਗੇ, ਅੱਜੇ, ਅੱਬੇ, ਅੱਧੇ, ਮੱਦੇ ਨਾਲ ਆਗੇ, ਆਜੇ, ਆਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲਫ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਆ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੂਲ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਿ ਅਲਫ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਖਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਲਫ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਲਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਅਲਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਅਲਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਅਬ, ਅੱਜ, ਅੱਧ, ਈ ਤੇ ਏ। ਆਖਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਤੇ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਵੋਵਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਅਬ ਅਲਫ ਤੇ ਬੇ ਅਬ, ਅਲਫ ਤੇ ਪੇ ਅਪ, ਅਲਫ ਤੇ ਅੱਤ, ਇੰਜ ਹੀ ਅੱਜ ਅਲਫ ਤੇ ਜੀਮ ਅੱਜ। ਅਲਫ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਲਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਲ, ਲੱਲਾ ਲਾਓਗੇ, ਲਾਮ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਲ, ਮਮਾ ਲਾਓਗੇ, ਮੀਮ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਮ, ਨੰਨਾ ਲਾਓਗੇ, ਨੂਨ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਲਫ ਨੂਨ ਅਨ, ਦਾਲ ਲਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧ, ਅਲਫ ਤੇ ਰੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਅੜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਫ ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਾੜਾ ਲਾਓਗੇ, ਰੇ ਲਾਓਗੇ, ਅੜ। ਈ ਤੇ ਏ ਤੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਵਲ ਨੇ, ਅਲਫ ਵਾਹ ਓ, ਅਲਫ ਇਹ ਈ, ਅਲਫ ਇਹ ਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਸਹੀ ਕਰ। ਅਲਫ ਵਾਹ ਓ, ਅਲਫ ਇਹ ਈ, ਅਲਫ ਵੱਡੀ ਇਹ ਏ, ਅਲਫ ਕਾਫ ਅੱਕ, ਅਲਫ ਗਾਫ ਅੱਗ। ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਹੋਏ, ਆਬ, ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਲਫ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਬ ਹੈ, ਅਲਫ ਮੱਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਬ, ਅਲਫ ਨਾਲ ਪੇ ਵੇ ਤੇ ਆਪੇ, ਅਲਫ ਮੱਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਪ, ਅਲਫ ਨਾਲ ਜਜਾਏ ਜੀਮੇ ਤੇ ਅੱਜ, ਅਲਫ ਮੱਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾ, ਆਤਾ, ਆਟਾ, ਆਨਾ, ਆਰਾ, ਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਆਏਗਾ ਆਦਾ ਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰੀ, ਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਆੜੀ, ਸੀਨ ਲਾ ਲਓ ਆਸੀ, ਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਓ ਆਸ਼ੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਜਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੀਮ ਲਾ ਲਓ ਆਜੀ, ਚੱਚਾ ਲਾ ਲਓ ਆਚੀ, ਖੱਖਾ, ਅੱਛਾ ਖੱਖਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਦੀ, ਆਬੀ, ਆਨੀ, ਇਹ ਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਨ ਜੇ, ਜੀਮ ਜੇ, ਸੀਨ ਜੇ ਜੋ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀ, ਚੀ, ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਲਾਓਗੇ, ਆਬੀ, ਆਚੀ, ਆਸੀ, ਆਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਫ ਤੇ ਵਾਓ ਇਜ਼ ਓ, ਅਲਫ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਈ, ਤੇ ਅਲਫ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ। ਹਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਾਵਲ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਵਾਵਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਆਈ ਨਾ ਵੀ, ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਰ, ਵਾਹ ਅਲਿਫ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਇਹ ਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਇਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ, ਅਲਫ ਜੇ ਈ ਵਾਹ ਇਹ ਵੀ, ਅਲਫ ਜੇ ਏ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵਾਹ ਇਹ ਵੇ।
ਤੇ ਵੱਡੀ ਏ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੇ। ਵੇ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਏ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ। ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਸਮਝ ਵੱਡੀ ਆ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ। ਦੇਰ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, Yeah. ਦੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋਰ ਠੀਕ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਫਾ 4 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਫਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ 15 ਹੈ ਨੇ, 15-16 ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਿਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ 16 ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਸ਼ਮੀ ਹੇ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਅੱਖੀ ਹੇ ਵਾਲੇ ਹਰਫ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੁਫਰਦ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ, ਮੁਰੱਕਬ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ 4 ਹਰਫ ਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਬੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਦੋ ਅੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਅੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੇ ਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਭੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੇ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭੇ ਪੱਬਾ, ਭਾਰ ਭਾਂਡਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਚਮਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਦੋ ਅੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੁੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਇਹ ਵੇ ਫੱਫਾ। ਅੱਗੇ ਥੱਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਅੱਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ ਹਰਫ ਹੈ। ਥਾਲੀ, ਥਾਲ, ਥੱਥਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ, ਹਲ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਅੱਖੀ ਹੈਵੇ, ਇਹ ਠੇਵੇ, ਠੇਲਾ, ਹਿਲ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ, ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਹਰਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਅੱਖੀ ਹੈ ਜੁੜਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨੇ। ਇਹ 15-16 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਲਕਿ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਸਫਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਫੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਫਾ 3 ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੂੰਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਫਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਛੇ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਅੱਖੀ ਹੈਵੇ, ਝੰਡਾ, ਝਾੜੂ, ਬਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ 6 ਛਾਂਗਾ, ਛੰਗਾਈ, ਛਾਂਗਣ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਧੱਦਾ ਏ, ਤੇ ਧੁੰਦ। ਅੱਗੇ ਢੱਡਾ ਏ, ਢੇਰ, ਢਾਈ, ਢੋਲ। ਇਹ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਅੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ, ਧੋਬੀ। ਅੱਗੇ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਆਖਰੀ 3-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 1-2 ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਬਦਲ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਰੇ, ਗਾੜਾ, ਗੂੜਾ, ਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂੰਕਿ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਫ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2-2 ਨੇ, ਬਗੈਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਡਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਤਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫ ਵੀ ਜੁੜਦਾ, ਚੂੰਕਿ ਖੇ, ਖੀਰ, ਖੰਡ, ਖਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਲਫ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਖੇਖੇ ਦੇ, ਖੇ ਦੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਾ ਜੀ, ਖਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਰੱਖਾ। ਖੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਫ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇ ਲਾਈ, ਤੇ ਰੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫ ਲਾਈ, ਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਲਫ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂਨ ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੱਕੇ ਦੀ ਖੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਅਲਫ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਖ, ਦਾਲ ਲਾ ਲਓ ਦੱਖ, ਰੇ ਲਾ ਲਓ ਰੱਖ। ਇਹ ਉਹ ਹਰਫ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਦੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਬਗੈਰ ਆਮਦੇ ਨੇ। ਅਲਫ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਲਫ ਲਿਖ ਲਓ, ਦਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਦੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲਓ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਖ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵੇ। ਚੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹ ਕੋਈ 3 ਨੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਘੱਗਾ ਏ, ਘੇਵੇ, ਘੋੜਾ, ਘਿਓ, ਉਗ ਸੁਗ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਉਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਗਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਰੀ ਰਾਰਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹਾਹਾ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਅੱਗੇ ਮੀਮ ਨਾਲ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਫਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਆਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾੜਾ ਮਾੜੀ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੁੰਮ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੇਵੇ ਨੂਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਿੰਨ, ਗੁਣ, ਬਨ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਲੈ ਨਹਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਨਾ, ਅੰਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਾ ਅਲਫ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਅੰਨ, ਸਾਦਾ ਰੇ ਰਰਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਰਿਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਮੇ ਪੜਿਆ ਮੀਮ ਨਾਲ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਡਾਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਡਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਡੁੰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਨਾਲ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਇਹ 16 ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਮੀਮ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਰੱਕਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖਲੂਤੁਲ ਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਰਬੀ 'ਚ 28 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੁੱਲ 22 ਨੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲੀਕੇਟ ਪਾ ਕੇ 28 ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੋਏ ਵੀ ਇਹ 2 ਤੱਤੇ ਨੇ, 3 ਸੱਸੇ ਨੇ, ਸੀਨ ਸਵਾਦ ਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਜ਼ੇ 4 ਨੇ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬੋਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਏ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਫਰ, ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਅਬੂ ਜ਼ਾਬੀ, ਜ਼ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੁਆਦ, ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਦਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਰੀਦ ਦਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ, ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਲਹਿਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਖਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਿਖੀ ਵੀ ਵੇਖਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਦਿਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਘੜ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਹੀ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਐਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ ਸਨ ਰੋਮਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਚਹੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਅੱਖੀ ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਵੱਖਰਾ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਪਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਾਫ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗਾਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਸ਼ਮੀ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਚ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਡਾਇਗਨਲ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਟ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਫ ਤੇ ਹੇਲ ਆਇਆ, ਘੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲੀ ਥੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਡਾਇਗਨਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਘਰ ਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤਸਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੱਕੇ ਦੀ ਕਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫ ਦੀ ਉਤਲੀ ਲੈਣੀ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇ ਥੱਲੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਣਾ। ਹਾਂ, ਘਰ ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਤਸਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏਗੀ। ਗਾਫ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੇ ਦੋਵਾਂ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਨਾਸਬ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੂਲ ਇੰਨੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਸ਼ੈਪ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 4 ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੀ ਹੈ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਧੋਬੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਚ ਪਾਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 5ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਸੋ ਬਚਪਨ ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਪਕਾਓ
ਉਹ ਮੈਂ ਪਕਾਏ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ। जी नहीं मेरे को तो हैगी हैं। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। हाँ जी आ गया। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜੋ ਹੈ ਤੇ आ गया ਮੈਂ आ ਹੁਣ गया सारा। ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਾਈ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਚ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੜਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦ ਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਨੋ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸ਼ੱਕ ਚ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਤੀ ਬੜੀ ਬੜੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੀ ਮੋਤੀ ਵੱਡੀ, ਪਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਰਟ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੰਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਣਾ ਖੂਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਔਰ ਪਤਲੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਮਨਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੂਮ ਦੀ ਨੱਕ ਮਾਰੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਿੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੀ ਫਾਈਨ। ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ 10 ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਬੀ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨਾ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਪ ਜਾਂ ਸੀਤਾ ਜਾਂ ਸੀਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੇ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਏ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਤੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਬਿੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਗੂੰਜ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ